હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 9 ની અંદર વિષય ગુજરાતી પ્રશ્ન બેંક પ્રથમ જુલાઈ 2024 અને એકમ કસોટી જે પેપર છે તેના કુલ ગુણ 25 છે। તો આપણે આ એકમ કસોટી આધારિત પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। તો એ પહેલા આપણે ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। पहलू है कि जोड़का जोड़वाना है। एमां पहलू जोड़कू के चोरी अने प्रायश्चित, तो ये आवशे आत्मकथा खंड। बीजू है सांज समय सामळियो, तो जवाब रहेशे पद। जीभ न उपड़वी एनो अर्थ थशे बोलवानी हिम्मत न होवी। अथवानी अंदर बीजा बे जोड़का, एमां पहलू के करज एनो अर्थ थशे देवू। बीजू है कि सांज समय सामळियो, तो जवाब आवशे वृंदावनथी आवे। अने हळधर एटले के हळने धारण करनार। त्यारबादनुं जोड़कું છે કે सांज समय सामळियो, तो जवाब आवशे नरसिंह मेहता। चोरी अने प्रायश्चित, तो जवाब आवशे गांधीजी। अने आगळ गोधन, पाछळ साजन। तो आ प्रमाणे ए जोड़काना जवाब रहेशे। त्यारबाद ब है जेनी अंदर आपणे प्रश्नोना एक एक वाक्य में जवाब लखवाना है। तो अहींया जे तमामे तमाम जे प्रश्नों आपेला है ए तमामे तमाम प्रश्नोना उत्तरों आपणे आज विडियोनी अंदर जोवाना है। तो आ विडियोने जरूरथी अंत सुधी जोजो। अहींया विभाग सी नी अंदर जे व्याकरण है एनुं पण आपणे सोल्यूशन आज विडियोनी अंदर आपवाना है। तो एक एक वाक्यनी अंदर प्रश्नोना जवाब जोईए। एमां पहेलो प्रश्न कि कोना रूपनी शोभा वर्णववा माटे नरसिंह मेहता जुदी जुदी उपमाओं प्रयोजे छे। तो श्री कृष्णना रूपनी शोभा वर्णववा माटे नरसिंह मेहता जुदी जुदी उपमाओं प्रयोजे छे। प्रश्न 2, गांधीजीए क्या अभ्यास कर्यो हतो? तो गांधीजीए पोरबंदर, राजकोट अने इंग्लेंड में अभ्यास कर्यो हतो। तीजू छे कि गांधीजी कया कया नामे ओळखाय छे? तो गांधीजी बापू, राष्ट्रपिता अने महात्माना नामे ओळखाय छे। चौथो प्रश्न है कि ताराओनी वच्चे कोण शोभी रह्युं छे? तो ताराओनी वच्चे चंद्र शोभी रह्यो छे। पांचमो प्रश्न कि कृष्णनुं रूप केवुं छे? तो कृष्णनुं रूप अति कल्याणकारी छे। 6 कि कवि नरसिंह मेहता कया नामे जाणीता छे? तो कवि नरसिंह मेहता आदि कविना नामे जाणीता छे। 7मो है कि तारामंडल में शुं शोभी रह्युं छे? तो तारामंडल में ससियर एटले के चंद्र शोभी रह्यो छे। गांधीजीनुं पूरुं नाम शुं छे? तो गांधीजीनुं पूरुं नाम मोहनदास करमचंद गांधी छे। 9मो प्रश्न के हरिहरधरनो वीरो एटले कोण? तो हरिहरधरनो वीरो एटले बलरामनो भाई। त्यारबाद प्रश्न 10 के श्री कृष्ण कोनी जेम महके छे? तो श्री कृष्ण चंदननी जेम महके छे। 11मो प्रश्न कविना हृदयमां कोनुं रूप वस्युं छे? तो कविना हृदयमां वहालाजीनुं रूप वसी गयुं छे। 12मो प्रश्न कि गांधीजीए केटला पत्रों लख्या हता? तो गांधीजीए हजारों पत्र लख्या हता। 13मो प्रश्न कि गांधीजीना पिता पोरबंदर राज्य में शुं हता? तो गांधीजीना पिता पोरबंदर राज्य में दीवान हता। नरसिंह मेहतानो जन्म क्या थयो हतो? तो नरसिंह मेहतानो जन्म तळाजानी अंदर थयो हतो। त्यारबाद 15मो प्रश्न श्री कृष्णए शुं धारण कर्युं छे? तो श्री कृष्णए मुकुट, कानना कुंडल, पीतांबर, फूलनी पछेड़ी धारण करी छे। 16मुं कि नरसिंह मेहताए कया छंद में प्रभातिया लख्या छे? तो नरसिंह मेहताए झूलना छंद में प्रभातिया लख्या छे। गांधीजीना पिताने शेनुं दर्द हतुं? तो गांधीजीना पिताने भगंदरनुं दर्द हतुं। 18मो प्रश्न कि नरसिंह मेहतानुं बाळपण क्या वीत्युं हतुं? तो नरसिंह मेहतानुं बाळपण जूनागढ़ में वीत्युं हतुं। 19मो प्रश्न कि मोतीबिंदुना प्रेमबाणे लेखकने कयो पदार्थ पाठ शीखव्यो हतो? तो मोतीबिंदुना प्रेमबाणे लेखकने अहिंसानो पदार्थ पाठ शीखव्यो हतो। 20मो प्रश्न कि क्रोधी स्वभावना पिता
સજા કરવાને બદલે શું સારે છે? તો ક્રોધી સ્વભાવના પિતા સજા કરવાને બદલે અશ્રુ સારે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 21 કે સાંજના સમયે ગાયોનું ધન કઈ તરફ પાછું વળે છે? તો સાંજના સમયે ગાયોનું ધન વૃંદાવન તરફ પાછું વળે છે. બીજું કે ગાંધીજીની માતાનું નામ શું હતું? તો ગાંધીજીની માતાનું નામ પૂતળીબાઈ હતું. 23મો પ્રશ્ન કે કોના ડોડવાના બી ખાઈએ તો મૃત્યુ નીપજે? તો ધતુરાના ડોડવાના બી ખાઈએ તો મૃત્યુ નીપજે છે. 24મો પ્રશ્ન કે નરસિંહ મહેતાનો જન્મ આશરે કયા શતકમાં થયો હતો? તો નરસિંહ મહેતાનો જન્મ આશરે 15મા શતકમાં થયો હતો. 25મો પ્રશ્ન ગાંધીજીની કઈ આત્મકથાના અનેક ભાષામાં અનુવાદ થયા છે? તો ગાંધીજીની સત્યના પ્રયોગો નામની આત્મકથાના અનેક ભાષામાં અનુવાદ થયા છે. 26મો પ્રશ્ન છે કે ગાંધીજીએ ક્યાં અભ્યાસ કર્યો હતો? તો ગાંધીજીએ પોરબંદર, રાજકોટ અને ઇંગ્લેન્ડમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ વિભાગ બી આધારિત પ્રશ્નો 2-3 વાક્યમાં આપણે ઉત્તર લખવાના. કે ગાંધીજીને બીડી પીવાનું મન કેમ થયું? તો ગાંધીજીના એક સગાની તેમને બીડી પીવાનો શોખ થયો. બીડી પીવામાં કઈ ફાયદો છે? અગર તો તેની ગંધમાં મજા છે. આમ કેવળ ધુમાડો કાઢવા માટે જ ગાંધીજીને બીડી પીવાનું મન થયું. બીજું છે કે શ્રી કૃષ્ણ માટે નરસિંહ મહેતાએ કયા રૂપકો વાપર્યા છે? તો શ્રી કૃષ્ણ માટે નરસિંહ મહેતાએ ગિરિધર, વાલાજી, સ્વામી અને હળધરના ભાઈ વગેરે રૂપકો વાપર્યા છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે ગાંધીજીએ ચિઠ્ઠીમાં શું લખ્યું? તો ગાંધીજીના માંસાહારી ભાઈને દેવું થયું હતું. આથી ભાઈના સોનાના કડામાંથી નાનો ટુકડો કાપી દેવું ચૂકવવામાં ગાંધીજીએ ભાઈને સાથ આપ્યો. આ ચોરી કર્યા પછી ગાંધીજીને પશ્ચાતાપ થયો અને પિતાનો ચિઠ્ઠીમાં ચોરી કર્યાનો તેમને નિખાલસપણે કબૂલાત કરી હતી. ચોથો પ્રશ્ન કે વૃંદાવનથી પાછા ફરતા શ્રી કૃષ્ણ કેવા દેખાય છે? તો સાંજના સમયે વૃંદાવનથી આવતા શ્રી કૃષ્ણે મસ્તક પર મોર મુકુટ ધારણ કર્યો છે. તેમના કાનમાં કુંડલ ઝૂલે છે. શરીરે પિતાંબર અને ફૂલની પછેડી પહેર્યા છે. ફૂલની પછેડી ચુવાચંદનની સુગંધથી મહેકે છે. જેમ તારામંડળમાં ચંદ્ર શોભે, સુવર્ણના અલંકારમાં જડેલો હીરો ઝગમગે, એમ ગોવાળોના વૃંદની વચ્ચે ગિરિધર શોભી રહ્યા છે. અને શ્રી કૃષ્ણનું આ મનમોહક રૂપ કવિના હૃદયમાં વસી ગયું છે. એટલે કે કવિના મનમાં શ્રી કૃષ્ણ મોહ ઉપજાવે છે. 5મો પ્રશ્ન છે કે સાંજ સમય સામળીઓ કાવ્યના આધારે સાંજ સમયનું દ્રશ્ય આલેખો. તો સાંજના સમયે કૃષ્ણ વૃંદાવનથી આવી રહ્યા છે. કૃષ્ણ આગળ ગોધન અને પાછળ સાજન એટલે કે ગોવાળોનું વૃંદ આવી રહ્યું છે. શ્રી કૃષ્ણે મસ્તક પર મોર મુકુટ ધારણ કર્યા છે. કાનમાં કુંડળ ઝૂલે છે. શરીરે પિતાંબર અને ફૂલની પછેડી પહેર્યા છે. અને આ પછેડી ચુવાચંદનની સુગંધથી મહેકે છે. ત્યારબાદ બીની અંદર પ્રશ્નોના સવિસ્તર ઉત્તર લખવાના. એમાં પહેલો પ્રશ્ન કે ચોરી અને પ્રાયશ્ચિત પાઠના આધારે ગાંધીજીના ગુણોનું વર્ણન કરો. તો મિત્રો અહીંયા તમે એનો જવાબ એ જોઈ શકો છો. તો આ મુજબ તમારે જવાબ તૈયાર કરી દેવાનો રહેશે. બીજું છે કે શ્રી કૃષ્ણને જોતા જ નરસિંહ મહેતાની શી સ્થિતિ થાય છે? તો એનો પણ જવાબ જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ સાંજ સમય સામળીઓ કાવ્યનું રસ દર્શન કરાવો. તો એનો પણ તમે અહીંયા જવાબ નિહાળી શકો છો. તો આ મુજબનો જે જવાબ છે એ જવાબ તમારે તૈયાર કરી દેવાનો રહેશે. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન કે ભાઈ ગાંધીજીએ સોનાનું કડું કેમ કપાવ્યું અને કડું કપાવ્યા પછી કેવો તેમને પશ્ચાતાપ થયો છે? તો એ જવાબ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ 5મો પ્રશ્ન છે કે કૃષ્ણનું રૂપ મહાશુભકારી છે એમ કવિ શા માટે કહે છે? તો એનો પણ તમે અહીંયા ઉત્તર નિહાળી શકો છો. વિભાગ બીના આપણે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. હવે વિભાગ સીની વાત કરીએ. તો અહીંયા આપણે ધ્વનિ ઘટકો છૂટા પાડવાના છે. પહેલો છે દોકડો. તો જુઓ દ વત્તા ઓ વત્તા ક વત્તા અ વત્તા ડ વત્તા ઓ. બીજું ભાઈબંધ. તો ભ વત્તા આ વત્તા ઈ વત્તા બ વત્તા અમ વત્તા ધ વત્તા અ. ગિરિધરમાં ગ વત્તા ઈ વત્તા ર વત્તા ઈ વત્તા ધ વત્તા અ વત્તા ર અને વત્તા અ. તો એ પ્રમાણે
હાથોહાથ છે. ત્યારબાદ બીજું છે કે નીચે આપેલા વાક્યમાંથી રેખાંકિત સંજ્ઞાના પ્રકાર જણાવો. તો 1 તોલું સોનું કાપવું મુશ્કેલ ન હતું, તો એમાં સોનું એ દ્રવ્યવાચક છે. બીજું, પોતાની પરાધીનતા સાલવા લાગી, તો અહીંયા પરાધીનતા તો એ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. ત્રીજું છે કે ગાંધીજીની નિર્ભયતા અને પ્રામાણિકતા અજોડ હતી, તો એમાં નિર્ભયતા એ શું આવશે, તો કે ભાઈ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે. હરિ હળદરનો વીરો, તો હળદર એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા રહેશે. પાંચમું છે કે ગોવાળમાં ગિરિધર શોભે, તો એમાં ગિરિધર એ વ્યક્તિવાચક છે. છઠ્ઠું, ગાંધીજી મનોમંથન અનુભવે છે, એમાં ગાંધીજી એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. સાતમું, સામળિયો વૃંદાવનથી આવે, તો એમાં વૃંદાવન એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે. ત્યારબાદ વિભાગ ડી છે, જેની અંદર વિચાર વિસ્તાર કરવાનો છે. અહીંયા 4 વિચાર વિસ્તાર છે, તો દરેકના આપણે જવાબ પણ જોઈ લઈએ. એમાં પહેલો વિચાર વિસ્તાર છે કે ભાઈ પારકી આશા સદા નિરાશા, તો એનો પણ તમે અહીંયા જવાબ નિહાળી શકો છો. બીજા નંબર પર છે કે મિત્ર એવો શોધવો, ઢાલ સરીખો હોય, સુખમાં પાછળ રહે ને દુઃખમાં આગળ હોય, તો એનો પણ તમે અહીંયા જવાબ જોઈ શકો છો. તો આ મુજબના જવાબો તમારે તૈયાર કરી દેવાના રહેશે. ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરનું છે કે જગતની 100 કડીઓમાં સ્નેહની શરૂઆતથી વળી, તો એનો પણ જવાબ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ પ્રમાણે તમારે લખી લેવાનો રહેશે. અને ચોથું છે કે ભાઈ હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે, તો એનો પણ ઉત્તર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. બરાબર, આ મુજબનો તમારે જવાબ લખી દેવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 9 વિષય ગુજરાતીની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તો વિડીયો ચોક્કસથી ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ, આભાર.